Namaste children, good morning. Take out your English classwork. Write in the last page, write the heading Rickshaw Girl, write today's date, take down the dictation, keep your printout separate, be honest. First word, chores. Second word, Naima. Third word, sloshed. Fourth word, laundry. Fifth word, giggling. Sixth word, howled. Seventh word, chunks. Eighth word, threshold. Ninth word, ancestors. 10th word, humming. So these are the words for today's dictation. Put back your dictation book. Keep it separate. Take out your printout. Let's continue. So as you all know, Naima is a girl who does all household work, and she is pleasing her mother. She's making her mother feel happy, and she has a sister called Rashida, and she was waiting for her dad near the gate, and at the same time she started drawing. She started mixing up with the white powder. What is that white powder? Rice powder with water in order to make a beautiful alpanas. What is alpanas? Alpanas is like a rangoli, okay, where every girl from each house will participate in the competition when it is held during their International Mother Language Day. International Mother Language Day, it is, their language is Bangla, because this is a story from Bangladesh. So they paint beautiful alpanas, and those who paint very well gets the prize. That is what we have seen. So today let's start off with the next continuation. Naima's sister Rashida came home from school. Okay, so underline the word Naima's sister Rashida came home from school. She started combing out her rag doll's hair and watched Naima erase the stone. So as soon as she comes from school, she started looking at her sister. She was waiting to talk to her. So she came back immediately from the school, and she saw her sister was erasing the stone. Like kalna udstidru. You are going to win again this year, sister, she said. So again in the competition like last year, this year also you are going to win, she said. I hope so, Naima said. We need another box of paint. So ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ರಶೀದಾ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಬರೀ ಪೇಂಟ್ ಸಾಲದು, ಪ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾರ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ. ನೈಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೇ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಯಾರು? ನೈಮಾ. ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್? ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್. ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಶೀದಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಈಚ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್. Could Naima paint a crocodile slinking through lily pads, or a monkey clutching a coconut as it swung from branch to branch? So she had painted a crocodile slinking through a lily pads. ಎಲ್ಲ ಲಿಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್, ಆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಈಜಾಡ್ತಿರೋಂಗೆ, ಓಕೆ, ನೆತಾಡ್ತಿರೋ ಥರ ಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಅವರ ಮಂಕಿ ಕ್ಲಚ್ಚಿಂಗ್ ಅ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾರಂತ. ಮಂಕಿ ಕ್ಲಚ್ಚಿಂಗ್ ಅ ಕೋಕೋನಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಸ್ವಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. They picked the best paintings to brighten the dark clay walls inside their one-room hut. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೇ ವಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಒನ್ ರೂಮ್ ಹಟ್, ಒನ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ದ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಕ್ಷಾ ಬೆಲ್ ಮೇಡ್ ನೈಮಾ ಲುಕ್ ಅಪ್.
ಸೊ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆಟೋ. ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಥರ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕ್ಷಾ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಕ್ಷಾ ಬೆಲ್ ಮೇಡ್ ನೈಮಾ ಲುಕ್ ಅಪ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ಲು, ಯಾರು ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಸಲೀಮ್, their next door neighbor, highlighted. Salim, their next door neighbor, was pulling a passenger in his father's rickshaw. Pulling a passenger ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. He was driving a passenger to some place. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ in his father's rickshaw. ಸೊ ಸಲೀಮ್ ಅವರ ಅಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವನು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದ. Naima watched his skinny legs turn the pedals as he puffed up the hill. The cycle was attached to a brightly painted tin cart with a leather bench and a decorated canopy that shaded customers from the sun. So the cycle was attached. So this fellow Salim was very thin. ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದ, ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಥರ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪಫ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್, ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ. ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್. ಯಾ, ದ ಸೈಕಲ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಟಿನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಟಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ವಿತ್ ಲೆದರ್ ಬೆಂಚ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ರಿಕ್ಷಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಥರ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. That shaded customers from the sun. ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ದಿರಂಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಥರ ನೇತಾಕಿದ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. Write it in your printout from looking into the dictionary, and you have to send that meaning to me. Okay. Why don't you and Salim play together anymore, sister? Rashida asked. What did Rashida ask? ನೀವು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಮತ್ತು ಸಲೀಮ್, ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Naima dabbed her brush into the paint. She started a border of small circles that would go all the way around the big stone rectangle. So she started painting. Dabbed her brush, ಅಂದರೆ ತುರುಕ್ಬಿಟ್ಲ ಬ್ರಷ್ನ ಪೇಂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ತಂಗಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವಳು ಪಾಡಿಗೆ ಇವಳು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓಲ್ಡರ್, ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ನಾಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಟು. ದಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. ನೀನು ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ಗೂ, ಈಗ ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ. ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್. ಯಾ, ಇನ್ ಈಚ್ ಫೀಲ್ಡ್, some of the fields girls do perform better, in other fields boys do better. Yeah, nobody is less. But ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ no, girls means you have to stay at home and boys have to go for working, they have to study, they should get education, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾ, ಸೊ ನೀನು ದೊಡ್ಡವಳಾಗು, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ that mother and aunt will tell you not to talk to boys. They'll say it's not proper. I like playing with everybody at school, Rashida said. Girls and boys, I underline. I like playing with everybody at school. Since she's going at school, highlight it. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನಾವೇನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅವೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸನೇ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ. Naima thought. Only Salim knew how much she wanted to keep going to school. Salim knew that girls should get education. Okay, that boy had the friendship. ಅವಳು ಓದಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸಲೀಮ್ಗೆ. ಬಟ್ Naima knew her parents couldn't afford to pay fees. Underline, highlighted. Her parents couldn't afford to pay the fees for 2 girls. ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, 2 people also your parents are giving education, so you're lucky you all are, alva. But here Naima had to sit at home and Rashida had to go to school. Naima had studied for 3 years, so 3 ವರ್ಷ ಓದಿದಷ್ಟೇ ಅವಳು, 3rd standard ವರೆಗೂ. Now it was Rashida's turn. ಆವಾಗೇನು LKG UKG ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಮ್ಯಾಮ್ 3 years ಅಂದರೆ ಬರೀ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನು LKG UKG ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೈಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ 3 years. ಬಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಶೀದಾ, ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯು ಪೀಪಲ್ are lucky. Your parents, though 2 children are there at home, somehow they are managing to pay the fees and to send you all. You have to do more chores when you are 10. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 10 ವಯಸ್ಸಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಸೆಟ್ ಸೈಯಿಂಗ್, ಸಲೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಬೋತ್ ಟೂ ಬ್ಯುಸಿ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆಟಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು, ಅವನು ರಿಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಪನಾಸ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೈಮಾ ಡಿಂಟ್ ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲೀಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೆನ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕರೀತಾಳೆ, ಬಾರಿ ಆಟಾಡೋಣ ಅಂತ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೀಬೇಕು, ಕೈ ಸನ್ನೆ ಬಾಯಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ಕಣೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ whenever Naima used to call Salim and Salim used to call Naima, they had some signals. So what is that signal? Salim tucked a white handkerchief into his pocket. ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚಿಫ್ನ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅವ್ನ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ. ನೈಮಾ ಟೈಡ್ ಅ ವೈಟ್ ಬೋ ಆನ್ ಹರ್ ಬ್ರೇಡ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಳು ಬ್ರೇಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದರ್ ಚೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟನ್ ಲಂಚ್, ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಳು, ಇನ್ ಯರ್ ಓನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಅವೇ ಟು ವಾಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಡೋರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರು? ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಲೀಫಿ ಬನಾನಾ ಟ್ರೀಸ್, ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಲೀಫಿ ಬನಾನಾ ಟ್ರೀಸ್. ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು, ಆಟ ಆಡೋರು, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡೋರು. ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ಸ್? ಆ ಥರ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡರ್ಟಿ, ನಾಟ್ ಡರ್ಟಿ ಗೇಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಏನೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಥರ. ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಬಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, they cannot talk to each other like that. That was the rules. Especially the names like Naima, Rashida tells they are from Muslim community. So ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಆದರೂ ಒಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಬುರ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಕಡೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಪುವರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಗೆ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ರಶೀದಾ ಸೆಡ್. ಓ ಅಕ್ಕ, ನೀನು ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಬೆಳೀತಿದ್ಯಾ. ಯು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವೇರ್ ಅ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್. ನಿನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ ಏನೋ ಚೂಡಿದಾರ್. ಮಚ್ ಲಾಂಗರ್. ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೆ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಹೈಲೈಟ್. ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಅ ಹೈಲೈಟರ್. ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೆ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಟ್ಯೂನಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಫೈನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ದಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಯರ್ ನೀಸ್. ಉದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಹೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ಡ್, ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಕಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಕೈ ಕಾಲು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೈಮಾ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಚೂಡಿದಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೈಮಾ ಮೇಡ್ ಅ ಫೇಸ್. ಐ ನೋ, ಶಿ ಸೆಡ್. ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ನಾನು ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಯಾಕೆ? ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೇರ್ ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾರಿ. ನನಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಭ್ಯಾಸ ರೀ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೊಡ್ಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಸೀರೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ, ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೀಟಾಗಿ ಮಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಮಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ಲುಕ್ ಪ್ರಿಟಿ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಟ್ಲೆ ಕ್ಲಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಮದರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಸಾರಿ, ರಶೀದಾ ಸೆಡ್. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಮಾ ನ್ಯೂ ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಹರ್. ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು.
I suppose I will too once I get used to wearing one every day. ದಿನ ನಾನು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀಓಪನ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಪಾ ನಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್. ರಶೀದಾ ಸೈಡ್, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಲೇಬಾರ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟ ಪಾಪು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಇವಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೂಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅವಾಗಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಸಿಗ್ತೋ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಗು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಗು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. So she said it's hard to grow up holding a rag doll clothes. Clothes ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಗ್ ಡಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಗೊಂಬೆ, ಒಂದು ಹಳೇದು ಯಾವುದೋ ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ನೈಮಾ ಡಿಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಶಿ ಫೆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ನೈಮಾಗೂ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀವೋ, ಹೋಪ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ and be prepared. Okay, first word, come to the page number 10, second line, combing. Combing ಆದಮೇಲೆ come to the third paragraph, 1 2 3 4, fourth line, precious. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ. ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ದೆನ್ ಬಿಲೋ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇದೆ, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಪಕ್ಕ ಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್, ಬಿಲೋ ಸ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಚಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, 1 2 3 4, ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್, ಪಫ್ಡ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. Next, page number 11, dabbed, second line. Then afford. Yeah, rest everything you will do. Come to page number 12, risked, first paragraph, third line, risked, risked, risked. ಆಮೇಲೆ 1 2 3 fourth line, next paragraph, fourth line, tunics. ಅದಾದಮೇಲೆ yeah, that's it. These are the words for tomorrow. Be prepared and I shall give the dictation. Thank you children. Have a good day.